Welcome. The psalmist said, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. As we gather together in this house of worship, in this house of God, let us bring to remembrance all the amazing things that he has done for us and thank him and welcome him to continue his work in us. Amen. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, O Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear. 'Cause this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Abba Father, that is what we call him. Let us continue worshiping and adoring him this morning. Abba
Thank you for dwelling in the midst of our praises this morning. We pray, Lord, that you prepare our hearts for your word this morning. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை நம்மோடு என்றென்றும் உள்ளன. For God is good and his mercy endureth forever. இன்றைக்கு நாம் காண இருக்கும் தேவ செய்தியின் தலைப்பு, The title of the message that we are going to be discussing today is ஜெபத்தின் வல்லமை. The power of prayer. கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை அவருடைய பிரசன்னத்திற்குள் அழைத்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has called us into his presence. ஒரு நோக்கத்தோடு அழைத்திருக்கிறார். He has called us with a purpose. அவரிடத்தில் ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்வதற்காக நம்மை அழைத்திருக்கிறார். He has called us in order that we might have fellowship with him. நம்முடைய ஜெபமும் ஒரு வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய வாஞ்சையும். And it is his desire that our prayer would be a prayer of power. அவர் அந்த ஜெபம் வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் 5 காரியங்களை அது கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். If we need to have power in our prayer, then that prayer needs to have 5 aspects to it. நாம் இதை தான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். And that is what we are going to be meditating upon today. முதலாவதாக நாம் காண இருக்கும் காரியம், The first point that we are going to be discussing, நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும், அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்டிருக்கிறார் என்று. If our prayer has to have power, then the first thing we need to understand is that we need to have the knowledge of the fact that he has heard us. சங்கீதம் 28வது அதிகாரம் 6-7 என்ற வசனத்தை வாசித்து அதை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வோம். We will understand this in greater detail from Psalm 28 verses 6 and 7. சங்கீதம் 28வது அதிகாரம் வசனங்கள் 6 மற்றும் 7. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தை கேட்டார். கர்த்தர் என் பெலனும் என் கேடகமுமாயிருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் களி கூறுகிறது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். Psalm 28 verse 6 and 7. Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. நாம் ஜெபிப்போம் இந்த தேவ வார்த்தைக்காக. Let us pray for this word. பிதாவே, இந்த தேவ வார்த்தை எங்களுக்கு தந்ததற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. இந்த தேவ வார்த்தையில் உம்முடைய வல்லமையும் அபிஷேகத்தையும் ஊற்றி ஆவியானவரே நீரே எங்களிடத்தில் இந்த தேவ வார்த்தையின் ஆழங்களை வெளிப்படுத்தி இதிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் சத்தியத்தினால் எங்களுடைய ஆவியை பலப்படுத்தி நாங்கள் இந்த பூமியில் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவும் கிருபை முற்றும் எங்களுடைய இதயத்தை நாங்கள் திறந்து தருகிறோம். உடைய வார்த்தையின் வல்லமை சத்தியம் எங்களுக்குள் பிரவேசிப்பதற்காக. அமேன், 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 Amen. சங்கீதம் 28வது அதிகாரம் 6-7 என்ற வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். We just heard the reading from Psalm 28 verses 6 and 7. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தை கேட்டார். Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. சங்கீதக்காரர் ஒரு உறுதியோடு இருந்தார். The psalmist had a certain confidence அவருடைய ஜெபம் கர்த்தராகிய தேவன் கேட்டார் என்பதில்ல. that the Lord God Almighty had heard his prayer. அதனால்தான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார். And therefore he says, thank you Lord, blessed be the Lord. அவர் என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தை அவர் கேட்டார். Because he has heard the voice of my supplications. அதாவது இந்த வெளிப்பாடை கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும், Everyone who has this revelation, கர்த்தராகிய தேவன் அவர் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை கேட்டார் என்ற ஒரு வெளிப்பாடை கொண்டவர்கள். this revelation that the Lord God Almighty has heard our prayer, கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களுக்கு அதற்கு ஒரு உத்தரவை உடனடியாக தருவார். the Lord God Almighty will certainly give an answer immediately. கர்த்தர் என் பெலனும் என் கேடகுமாய் இருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பி இருக்கிறது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் களி கூறுகிறது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். The Lord is my strength and my shield. My heart trusteth in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. அதாவது
இந்த இடத்தில் சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், The psalmist is saying here கர்த்தராகிய தேவனே அவருக்கு பலம் என்று, that the Lord is his strength, அவருடைய ஹிருதயம் அவரை நம்பி இருக்கிறது என்று, that his heart trusts in the Lord. அவருடைய ஹிருதயம் களி கூறுகிறது என்று சொல்லுகிறார். He is saying that his heart, there's great rejoicing in his heart, அவருடைய பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். and that he will praise him with song. எதை அறிந்து? With what understanding? அவர் எனக்கு சகாயம் செய்கிறார். Because he is a help to me. நான் சகாயத்தை பெற்றேன். He's saying I have received his help. என்னுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு நான் பதிலை பெற்றுக்கொண்டேன். I have received an answer to my prayer. அந்த விசுவாசத்தில் தான் அவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஹிருதயம் அவரை நம்பி இருக்கிறது, என்னுடைய ஹிருதயம் களி கூறுகிறது, என்னுடைய வாய் அவரை பாடுகிறது என்று. It is with this faith that he says that his heart is rejoicing and that he will praise him with songs. நாம் கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை அவர் கேட்டார் என்று அறிந்து கொள்ளும்போது, when we understand that the Lord God Almighty has heard our prayer, நம்முடைய விண்ணப்பங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதையும் நாம் அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். we also need to have all confidence that he has answered our prayer. அந்த உறுதிதான் நம்முடைய விசுவாசம். This confidence is our faith. அந்த விசுவாசத்தை கொண்டவர்களுடைய ஹிருதயம் களி கூறும், அவர்களுடைய வாய் கர்த்தரை துதித்து பாடும். And this heart which has that faith will be in a position to praise God and will be in a position to sing songs unto him. இரண்டாவதாக இருக்கும் காரியத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். Let us go to the second point. நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், if there needs to be power in our prayer, நாம் அவர் ஜீவனோடு இருப்பவருடைய தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து இருக்க வேண்டும். we need to have the knowledge that he is the God of the living. லூக்கா 20வது அதிகாரம் 38வது வசனத்தை வாசித்து நாம் தெரிந்து கொள்வோம். We'll understand this from Luke chapter 20 verse 38. லூக்கா 20வது அதிகாரம் வசனம் 38. அவர் மரித்தோரின் தேவனாயிராமல் ஜீவனுள்ளோரின் தேவனாயிருக்கிறார், எல்லோரும் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்களே என்றார். Luke chapter 20 verse 38. For he is not a God of the dead, but of the living, for all live unto him. அதாவது லூக்கா 20வது அதிகாரம் 38வது வசனத்தில் கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். The Lord God Almighty is revealing to us from Luke chapter 20 verse 38. அவர் மரித்தோரின் தேவனாய் இராமல் ஜீவனுள்ளோரின் தேவனாய் இருக்கிறார். For he is not a God of the dead but of the living. எல்லோரும் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்களே என்றார். For all live unto him, he says. நாம் பாவத்தினால் நம்முடைய ஆவி மரித்த ஆவியாக இருந்தது. Our spirit was dead because of sin. கர்த்தராகிய இயேசுவை நாம் விசுவாசித்து அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட போது, however, when we believed on the Lord Jesus Christ and accepted him as our personal savior, நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. Our sins were forgiven. அவருடைய ஜீவனை அவர் நமக்கு தந்தார். And he gave to us his life. அவருடைய ஜீவனால் நம்முடைய ஆவியை அவர் உயிர்ப்பித்தார். And it is with this life that he quickened our spirits. இப்பொழுது நாம் ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். Today we are a group of people who are living. அதுதான் இதற்கு அர்த்தமாக இருக்கிறது, ஜீவன் உள்ளவரின் தேவனாய் இருக்கிறார் என்றால். That is what it means over here when it says that he is a God of the living. அதாவது நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தேவ ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது. When we accepted the Lord Jesus Christ, our spirits became alive. அதனால் கர்த்தராகிய தேவன் ஆவியாக இருக்கும் தேவன் நம்முடைய ஆவியிலிருந்து புறப்படும் நம்முடைய சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். And ஆவியாக இருக்கும் தேவன் நம்முடைய ஆவியிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். The God who is spirit hears the sound which comes from the spirit. அதுதான் நம்முடைய ஜெபம். That is our prayer. நம்முடைய ஜெபம் நம்முடைய ஆவியிலிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறது. Our prayer proceeds from our spirit. கர்த்தராகிய தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். The Lord God Almighty is a spirit. அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியிலும் உண்மையிலும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். And all who worship him need to worship him in spirit and in truth. அதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு போதிக்கிறது. That is what the word of God teaches us. நம்முடைய ஆவியிலிருந்து கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்ளும்போது, when we worship God from our spirit, ஆவியான தேவன் நம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். the God who is a spirit, our God who is a spirit, hears our prayer. நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையான ஜெபமாக இருக்கும். And our prayer will become a prayer of power. கர்த்தராகிய இயேசுவை
சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் இயேசு நமக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். And everyone who has accepted the Lord Jesus Christ, it is the Lord Jesus Christ who's dwelling inside of them. எல்லோரும் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்களே என்றார். And it's written over here, for all live unto him. கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தரும் நாம் பிழைத்திருக்கிறோம். Everyone who has accepted the Lord Jesus Christ is alive. நாம் அவருக்காக நாம் உயிர் வாழ வேண்டும். And we need to live our lives for him. அவருடைய ஜீவனை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். He has given to us his life. நம்முடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? What should be our purpose? நாம் அவருக்காக வாழுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். That we would be a group of people who live for him. ஆவியான தேவனை தொழுது கொள்வது நம்முடைய ஆவியின் வழியாக. The God of spirits, how is it that we worship him? We worship him through our spirit. அந்த வண்ணமான ஜெபத்தை தான் வல்லமையான ஜெபம் என்று சொல்லுகிறோம். And that kind of prayer is a prayer of power. மூன்றாவதான காரியத்திற்கு கடந்து செல்வோம். Let us move to the third area of knowledge. கர்த்தராகிய தேவனுடைய மகிமை பற்றி இருக்கும் அறிவினால் நாம் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது, when we are a group of people who are filled with the knowledge of the glory of God, நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையாக இருக்கும். our prayer will be with power. அபூக்குக் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசித்து இதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். Let us understand this deeper from Habakkuk chapter 2 verse 14. அபுக்குக் 2வது அதிகாரம் வசனம் 14. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். Habakkuk chapter 2 verse 14. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. அதாவது சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's written over here, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. அதாவது எந்த வண்ணமாக நமக்குள் தேவ மகிமையை பற்றியிருக்கும் அறிவு இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. This particular verse reveals to us the extent to which we have to have knowledge of the glory of God. நாம் கர்த்தராகிய தேவனுடைய மகிமையை பற்றி இருக்கும் அறிவை பற்றி நாம் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to be a group of people who are filled with the knowledge of his glory. அவருடைய மகிமை பற்றி இருக்கும் அறிவு என்று சொல்லும்போது, when we say knowledge of his glory, அவருடைய நன்மையை பற்றி நன்மைகள் அவர் நமக்கு தரும் நன்மைகளை பற்றி இருக்கும் அறிவை நாம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். we need to have an understanding of the goodness of the Lord. கர்த்தராகிய இயேசு நமக்காக சிலுவையில் மரித்தபோது, when the Lord Jesus Christ died for us on the cross, நம்முடைய எல்லா தீமைகளையும் அவர் சுமந்து தீர்த்தார். he took upon himself all our evil. தீயவனை அவர் சிலுவையில் அழித்தார். he destroyed the wicked one at the cross. அதே நேரத்தில் at the same time, அவருடைய நன்மைகளை நமக்கு அவர் சிலுவையில் நமக்கு தந்தார். he gave to us all his goodness at the cross. அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு ஜனத்திற்கும் அந்த நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிரம்பி இருக்கிறது. And his goodness fills the lives of everyone who has accepted him as their personal Lord and Savior. இதை பற்றி நமக்கு அறிவு இருக்க வேண்டும். We need to have knowledge of this. தேவ வார்த்தையின் அறிவு நமக்குள் இருக்க வேண்டும். We need to have knowledge of the word of God inside of us. நம்முடைய ஆவி இந்த அறிவினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். And our spirits need to be filled with this knowledge. அதை தான் இந்த வசனம் குறிக்கிறது. That is what this particular verse refers to. நம்முடைய ஆவி அவருடைய மகிமையை பற்றியும் அவருடைய நன்மையை பற்றியும் நிரம்பி இருந்தால், if our spirits have understanding or is filled with an understanding of his glory and his goodness, நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையான ஜெபமாக இருக்கும். our prayer will be a prayer of power. இப்போ 3 காரியங்களை கண்டோம். We saw 3 points so far. வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், if our prayer needs to have power, அவர் நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். we need to have knowledge that he has heard us. இரண்டாவதாக, Secondly, அவர் ஜீவனுள்ளவர்களே தேவனாக இருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். we need to have knowledge that he is the God of the living. மூன்றாவதாக, And thirdly, நாம் அவருடைய நன்மைகளை பற்றியும் அவருடைய மகிமை பற்றியும்
இருக்கும் அறிவினால் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to be a group of people who are filled with the knowledge of His glory. நாம் நான்காவது காரியத்திற்கு கடந்து செல்வோம். Let us go to the fourth point. வல்லமையான ஜெபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம் கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தையினால் நாம் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும். The fourth point is that we need to be a group of people who have an understanding that the word of Christ dwells in us richly. நமக்குள் கர்த்தராகிய தேவனுடைய வார்த்தை நிரம்பி இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We need to know that the word of God is dwelling inside of us and filling us. அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? For that, what do we need to do? தேவ வார்த்தையை தியானிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to ensure we meditate on the word of God. நம்முடைய இதயத்திற்குள் தேவ வார்த்தை நிரம்பி இருக்க வேண்டும். Our spirits, our hearts need to be filled with the word of God. கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 16-17 என்ற வசனங்கள் அதை பற்றி தான் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. Colossians chapter 3 verses 16 and 17 reveal this to us. கொலோசேயர் 3வது அதிகாரம் வசனங்கள் 16 மற்றும் 17. கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக, சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி, வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள். Colossians chapter 3 verse 16 and 17. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. இன்றைக்கு இந்த நான்காவது காரியத்தில் நாம் காண்கிறோம், We see in this fourth point, கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணப்பட்டிருப்பதாக. let the word of God dwell in you richly in all wisdom. அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் பரிபூர்ணப்பட்ட வார்த்தையாக வாசமாக இருப்பதாக. The word of God needs to dwell in us in fulfillment. அதாவது நாம் ஜெபத்திற்குள் கடந்து செல்லும் போது, When we go to God in prayer, நாம் நம்முடைய ஜெபம் எந்த வண்ணமாக இருக்க வேண்டும்? how should our prayer be? நம்முடைய சொந்த வார்த்தையை வைத்து நாம் ஜெபிக்க கூடாது. We should not pray with our own words. கர்த்தராகிய வார்த்தையில் இருந்து அந்த சத்தியத்தை எடுத்து தான் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். However, we need to pray with the truths of the word of God. ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறீரே உம்முடைய வார்த்தையில், The Lord, you have said in your word, oh Lord, you've said in your word, அதை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறேன். I received that, I inherited. இதன்படி நீ செய்கிறவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். I know that you have done things according to this word. அவருடைய வார்த்தை நாம் பேசும்போது அவருக்கு அதை நினைவு கூறும்படியாக நாம் அதை பேசுகிறோம். When we speak His word, we need to ensure that we remind the Lord of His word. கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய வார்த்தையின் சத்தத்திற்கு தான் செவி கொடுக்கிறார். The Lord God Almighty gives ear to His word. அதனால் தான் நம்முடைய இதயத்தில் அவருடைய வசனம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். That is the reason why we need to ensure that our hearts are filled with the word of God. நாம் எதை செய்தாலும் சரி, No matter what we do, வார்த்தையில் செய்தாலும் கிரியையில் செய்தாலும், whether it be in word or in deed, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். we need to ensure we do it in the name of the Lord Jesus. ஏன்? Why? கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு எல்லா மகிமையும் வர வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு, With the one purpose that all glory should come to the name of the Lord Jesus alone. அதே நேரத்தில் பிதாவுக்கு ஸ்தோத்திர பலி எடுத்த வண்ணமாக செய்ய வேண்டும். At the same time, we need to ensure that we give thanks to God the Father. வார்த்தையில் நிரம்பினவர்கள் இதை தான் செய்வார்கள். Those who are filled with the word of God will operate in this way. ஜெபத்தில் போகும்போது நாம் இயேசு நாமத்தில் வருகிறேன் பிதாவே என்று சொல்லி போகிறோம். When we go in prayer, we need to say, God the Father, I come in the name of the Lord Jesus. பெற்றுக்கொண்டோம் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இயேசு நாமத்தில் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லுவோம். We also need to say, Lord, I know I have received it. God my Father, I know I have received it in Jesus' name, and I give you thanks. அதேதான் இயேசுவும் செய்தார். That is what Jesus did. அவர் 5 அப்பத்தையும் 2 மீன்களையும் 5 அப்பத்தையும் எடுத்து ஏறெடுத்த போது என்ன சொன்னார்? When he lifted up the 5 loaves and the 2 fish, what is it that he பிதாவை said? நோக்கி ஸ்தோத்திரம் செய்தார். He looked up and thanked the Father. அந்த அப்பத்தை அவர் ஸ்தோத்திரம் செய்தார்.
he thanked God for that food. அதை என்னிடத்தில் தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்று சொன்னார். He said, thank you Lord for having given this into my hands. கர்த்தராகிய தேவன் அந்த இடத்தில் அந்த 5 அப்பத்தையும் 2 மீன்களையும் பெருக செய்தார். And we see that the Lord God Almighty made those 5 loaves and 2 fish to multiply. எதற்காக அதை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் செய்தார்? Why did he lift it up with thanksgiving? அந்த இடத்தில் இருக்கும் அந்த 5000 பேருக்கு அது உணவாக மாற வேண்டும் என்ற விசுவாசத்தோடு அதை ஸ்தோத்தரித்தார். Why? Because he lifted it up with faith and with thanksgiving, because those 5 loaves needed to feed 5,000 people seated there. அந்த 5 அப்பமும் 2 மீன்களும் அந்த 5000 பேருக்கு அது நிரம்பியும் அதற்கு பிறகு 12 கோடி நிரம்பி இருந்தது. We know that those 5 loaves and 2 fish fed 5,000 people, and there were 12 baskets that were left over. ஜெபத்தின் வல்லமை. That is the power of prayer. அதே வண்ணமாக நம்முடைய ஜெபத்திற்கும் வல்லமை நம் ஹிருதயத்தில் அவருடைய வார்த்தையினால் நிரம்பி இருக்கும் போதுதான் வரும். In the same way, our prayer will be filled with power when his word is dwelling inside of us and fills us. கடைசியாக Finally, நாம் காண போகும் காரியம், the final point that we're going to be discussing today. கர்த்தராகிய இயேசு நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர், நன்மைகளை கொண்டு வருபவர் என்பதை அறிவதனால். The knowledge that the Lord Jesus Christ is our high priest and that he brings good things into our lives. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசித்து இதை பற்றி அறிந்து கொள்வோம். Let's read Hebrews chapter 9 verse 11 and understand this deeper. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் வசனம் 11. கிறிஸ்துவானவர் வரப்போகிற நன்மைகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராய் வெளிப்பட்டு கையினால் செய்யப்பட்டதாகிய இந்த சிருஷ்டி சம்பந்தமான கூடாரத்தின் வழியாக அல்ல, பெரிதும் உத்தமமான கூடாரத்தின் வழியாகவும். Hebrews chapter 9 verse 11. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. அதாவது எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's written in Hebrews chapter 9 verse 11. கிறிஸ்துவானவர் வரப்போகிற நன்மைகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராக வெளிப்பட்டார் என்று. But Christ being come and high priest of good things to come. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையின் நன்மைகளை நாம் வர வேண்டுமென்றால், if good things need to come into our lives, இந்த அறிவை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். we need to have this knowledge. இயேசு கிறிஸ்து இதற்காக தான் வந்தார். That the Lord Jesus Christ came for this very purpose. இயேசு நமக்காக சிலுவையில் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தது இதற்காக தான். It is for this very purpose that the Lord Jesus Christ came, died on the cross, and he was resurrected. நமக்காக அவர் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டார். And he created or made a covenant for us. தேவனிடத்திலும் நம்மிடத்திலும் ஒரு உடன்படிக்கையை அவர் செய்து கொண்டார். He made a covenant between God and us. அது எந்த உடன்படிக்கை? What covenant was this? நம்முடைய எல்லா தீமைகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு He took upon himself all of the wicked and evil that was in our lives. பரலோகத்தில் சிலுவையில் அவர் அதை சுமந்து தீர்த்தார். He took that upon that was taken upon him on the cross. அதற்கு பதிலாக பரலோகத்தின் நன்மைகளை அவர் நமக்காக சிலுவையில் தந்தார். And in lieu of that he gave to us the goodness which is there in heaven. இயேசுவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது பொருத்தமானது. And this is something that will manifest in everyone's lives, everyone who believes that the Lord Jesus Christ is Lord. ரட்சிப்பு என்றால் அதுதான். That is what is salvation. அதாவது விடுதலை, deliverance, சுகம், healing, பாதுகாப்பு, protection, காப்புதல், preservation, எல்லா காரியத்திலும் நன்மை, and soundness in all areas. இந்த 5 காரியங்களையும் கொண்டதுதான் ரட்சிப்பு. Salvation is a combination of these 5 aspects. இந்த 5 காரியங்களையும் நன்மைகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் பிரதான ஆசாரியராக நமக்கு அவர் தந்தார். And he as the high priest has brought these 5 things into our lives. நாம் அதை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We need to believe this and receive it. நாம் ஜெபத்தில் போகும்போது, when we go in prayer, அவருடைய கிருபா சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக செல்லும்போது, when we go before his throne of grace, எப்படி போக வேண்டும்? how should we go? இந்த அறிவை கொண்டவர்களாக, as a group of people who have this knowledge. இயேசு எனக்காக வந்த பிரதான ஆசாரியர், the Lord Jesus Christ has come and he is a high priest for me. பரலோகத்தில் இருக்கும் எல்லா நன்மைகளையும் அவர் எனக்காக தந்திருக்கிறார். and he has given to me all the good that is there in heaven. அதை ஜெபத்தில் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்வேன். I will receive this
in faith in my prayer. அதை தான் இந்த 5வது குறிப்பு சொல்லுகிறது. And that is what this 5th point reveals to us. அதாவது இன்றைக்கு நாம் 5 காரியங்களை நாம் தியானித்தோம். Today we understood 5 different areas of knowledge. நம்முடைய ஜெபத்தில் வல்லமை இருக்க வேண்டும் என்றால், If our prayer has to have power, நாம் கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டார் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். we need to have knowledge that the Lord has heard our prayer. அவர் ஜீவன் உள்ளவருடைய தேவன் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We need to understand that he is the God of the living. அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். His word needs to dwell in us richly. அதே நேரத்தில் நாம் கடைசியாக பார்த்த காரியம், Finally, அவர் நமக்கு பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். he is the high priest. நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவதற்கு, In order that he might bring good things into our lives. Point 3. எந்த தீமையும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்க மாட்டார். He will not allow any evil to come into our lives. அவர் இன்னும் 3வது காரியத்தை நாம் விட்டுவிட்டோம். அதாவது நாம் இந்த அறிவோடு இருக்க வேண்டும், கர்த்தராகிய தேவனுடைய மகிமையும் அவருடைய நன்மைகளையும் நாம் நிரம்பினவர்களாக, அதனால் நிரம்பினவர்களாக இருக்கிறோம் என்ற அறிவை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். We had left out point 3. Point 3 talks about the fact that we need to be filled with the knowledge of his glory. அவருடைய மகிமையும் அவர் நமக்காக தரும் அந்த நன்மைகளையும் பற்றி இருக்கும் அறிவை பற்றி நாம் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to be filled with the knowledge of the fact that the Lord God of the Lord God's glory and the goodness that he wants to bring to pass in our lives. Hallelujah. Hallelujah. இந்த 5 காரியங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கும்போது நம்முடைய ஜெபம் வல்லமையாக இருக்கும். When our prayer has these 5 aspects or 5 areas of knowledge in it, then our prayer will be a prayer of power. Hallelujah. Hallelujah. நாம் ஜெபிப்போம். Let us pray. பிதாவே, உம்முடைய வல்லமையான வலதுகரம் பராக்கிரம காரியங்களை செய்யும் அற்புத கரம் கண்டு கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் மீதும் இறங்குவதாக என்று இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. உம்முடைய கிருபையினால் நிரப்பும் ஐயா. தொட்டு ஆசீர்வதியும், அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தியும், சரீரத்தில் பரிபூர்ண சுகத்தை தாரும் என்று இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரையும். அமேன், 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 அமேன். கர்த்தராகிய இயேசு தேவனாக இருக்கிறார். Jesus Christ is Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பயப்படாதே, இயேசு ஜீவிக்கிறார். Fear not, Jesus lives. நம் பந்திக்கு கடந்து செல்வோம். Let us go to the table of the Lord. நம் பந்தியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முழுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்க வேண்டும். முழுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தரும் நாம் பந்தியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முழுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்க வேண்டும். If we need to partake in the table of the Lord, we need to have taken immersion baptism. முழுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் And those who have taken immersion baptism தேவ வார்த்தையின் வழியில் நடந்திருக்க வேண்டும். need to walk in the way of the word of God. தேவ வார்த்தையில் நடக்கவில்லை என்றால், And if we have not walked according to the word of God, அதற்காக மனம் திரும்புதலோடு மன்னிப்பை கேட்டு நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். with repentance we need to ask God to forgive us and surrender to him. அதே நேரத்தில் உங்களை நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தத்தினால் கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். At the same time you need to wash yourself with the blood of Jesus. நாம் இந்த பந்தியில் கலந்து கொள்ளும்போது, And as we partake in the table of the Lord, சிலுவையில் நமக்காக தரப்பட்ட தேவ ஜீவன் நமக்கு புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. then the life which was given to us at the cross gets quickened or renewed inside of us. நமக்கு தரப்பட்ட தேவ கிருபை புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. The grace which has been given to us gets renewed. நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த உடன்படிக்கை புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. And the covenant that has been made for us also gets renewed. இதை அறிந்தவர்களாக தேவ பயத்தோடும் நாம் விசுவாசத்தோடும் பந்தியில் கலந்து கொள்வோம். With full knowledge of this, let us partake in the table of the Lord with faith, with knowledge and with fear.
fear of the Lord. இப்படி இருக்க அவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தையும் புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்ற உள்ளவனாய் இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னை தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எனதெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாதனால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பானம் பண்ணுகிறான். இதன் நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதிஸ்தர்களுமாய் இருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே நிதானித்தறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம். Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread, of that bread, and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. இயேசுடைய பரிசுத்த சரீரம், உங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட சரீரம். This is the precious holy body of Christ which is broken for you. போஜனபானம் பண்ண பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்திலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த சரீரம், பரிசுத்த இரத்தமாக இருக்கிறது. This is the precious holy blood of Jesus which is shed for you. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பிற்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த சரீரமாக இருக்கிறது, சிந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த இரத்தமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் உங்களுடைய பந்தியை கலந்து கொண்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை நம்மோடு என்றென்றும் உள்ளன. For God is good and his mercy endureth forever. இந்த தேவ செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருத்தரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். Each and every one of you who has heard this message is blessed. நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால், if you are a child of God, கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசித்திருந்தால், if you have believed on the Lord Jesus, உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாக இருந்தால், if you are people of the covenant, நீங்கள் உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். you need to renew the covenant. அதை தான்
நாம் தசம பாகம் காணிக்கை என்று சொல்லுகிறோம். That is what we do through our tithes and offering. நாம் இன்றைக்கு இந்த தசம பாகத்தையும் காணிக்கையும் செலுத்தி நம்முடைய உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். Today, give your tithes and offerings and renew your covenant. இந்த ஸ்கிரீனில் இருக்கும் அந்த முகவரியை நோட் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். You may take note of what is coming up on the screen. அந்த குறிப்புக்குள் நீங்கள் உங்களுடைய தசம பாகத்தையும் காணிக்கையும் அனுப்பலாம். And you may send your tithes and offerings through the modes which are mentioned on the screen. ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், நீங்கள் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தோடு இருப்பீர்கள் என்பதை நாங்கள் பொதும் கர்த்தரிடத்தில் ஜெபித்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Today we're going to pray for you and bless you that you are a child of God and the blessing is manifesting abundantly in your life. பிதாவே, பொதும் தசம பாகத்தையும் காணிக்கையும் தருவதற்காக ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வல்லமையான வலதுகரம் பராக்கிரம காரியங்களை செய்யும் அற்புத கரம் வந்து இறங்கி ஒவ்வொருத்தரையும் பெருக்கத்தின் வல்லமையினால் நிரப்பும் ஐயா. உம்முடைய ஆசீர்வாதம் வெள்ளம் போல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இறங்குவதாக என்று இயேசு நாமத்தில் ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், 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 Amen. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தராகிய இயேசுவே தேவனாக இருக்கிறார். Jesus Christ is Lord. பயப்படாதே, இயேசு ஜீவிக்கிறார். Fear not, Jesus lives. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே கர்த்தர் நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல நன்மைகளையும் மறவாதே. இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் ஆவியானுடைய அன்பியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரை இருப்பதாக. ஆமென், 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 ஆமென். Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.